نبی کے نائب اور وارث ہیں. یہ محفل قرآن سننے کی ہے، قرآن سننا، یا جوک سننے کی محفل نہیں ہے. یہ محفل حدیث سنانے کے لیے منعقد ہوئی ہے، جوکری کرنے کے لیے نہیں، لطیفہ سننے کے لیے نہیں، اور ڈرامہ کے لیے نہیں. ڈرامہ کے لیے وہاں جاؤ جہاں لڑکیاں ناچتی ہیں. جوک سننے کے لیے وہاں جاؤ جہاں کوئی جوکر آ کے کامیڈی، پاکستان کا عمر شریف، ہندوستان کا راجو سریواستو، وہ لوگ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. اس محفل میں قرآن سنا جاتا ہے، اس محفل میں حدیث سنی جاتی ہے. اس لیے قرآن اور حدیث سننے والا مزاج لے کے اس محفل میں آؤ، ورنہ ہی حالت ایسی خراب ہو جائے گی کہ تمہارا بیٹا تمہارا نہیں رہے گا. پیدا تم کرو گے اور یہ بیٹا کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا. بیٹی تمہاری نہیں رہے گی، پیدا تم کرو گے مگر یہ کافروں کے ساتھ بھاگ جائے گی. کوئی دن ہندوستان میں نہیں گزرتا ہے آج جس دن ایک مسلمان کی بیٹی کسی مشرک کے ساتھ بھاگ نہ جاتی ہو. اور آج سے 50 سال پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن کے 1000 کافر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. اور آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کی بیٹی اگر اس کا پاؤں پھسلتا تھا اور کسی غیر مسلم سے محبت کر بیٹھتی تھی تو اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرتی تھی جب تک کہ اس کو مصطفیٰ کا غلام نہیں بنا دیتی تھی. کس طرح حالات بدل گئے کہ پہلے کافروں کو مومن بنا کے کلمہ پڑھا کے اس سے نکاح ہوتا تھا، اور آج اپنا دین دھرم سب کچھ لوٹا کے ان کے ساتھ بھاگا جاتا ہے. یعنی دنیا آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچا جاتا ہے. اور حضور نے کہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قبرستان دوڑے گا اور کہے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اور میں اس قبر میں دفن ہو گیا ہوتا. وہ وقت ابھی قریب آ چکا ہے اور شروع ہو گیا اس کا. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، وہ حالات کو دیکھنے کے بعد اب جینا نہیں چاہتا. جب ایک 18 سال کی لڑکی لباس پہننے کے بعد بھی وہ برہنہ نظر آتی ہے، غیرت مند اس سماج میں جینا نہیں چاہتا. جب پانی مہنگا اور شراب سستی ہو جائے تو عقل مند آدمی اس سماج میں جینا نہیں چاہتا. اور جہاں قرآن حدیث سننے کی جگہ کو لطیفہ اور جوک کا مرکز بنا دیا جائے، وہاں صاحبان جبہ و دستار اہل علم جینا نہیں چاہتے. جہاں مسلمانوں کے گھر میں 1000 کتابیں ہوتی تھیں، آج وہاں صرف قرآن پاک بھی نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں ہے بھی تو بالکل ایک دبیز مٹی کی تہ اس پر جمی ہوئی ہے. ایسے حالات میں ایک غیرت مند جینا نہیں چاہتا ہے. جہاں سچوں کو بے وقوف کہا جائے، جہاں جھوٹوں کو چتور اور چالاک کہا جائے، وہ سماج جینے کے لائق نہیں ہوتا ہے. جس سماج میں ظلم بڑھ جائے، گھمنڈ بڑھ جائے، اس سماج میں کبھی سکھ چین نہیں ہوگا. جس سماج میں دوسروں کو سمان دیا جاتا ہے، نیکوں کو عزت دی جاتی ہے، نیکیوں کی قدر کی جاتی ہے، وہ سماج میں جینے کا من کرتا ہے. لیکن جہاں اچھوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں عالموں کو ذلیل کیا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کو دھکا مکی کی جاتی ہو، جہاں نکاح کو بوجھ اور زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہو، وہ دنیا رہنے کے قابل ہے. اس لیے حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قبرستان دوڑ کے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ دن کا آغاز ہو چکا ہے. اچھے لوگ اس دنیا سے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ جب بیٹا آپ کا نہیں ہوگا، بیوی آپ کی نہیں ہوگی، بیٹی آپ کی نہیں ہوگی، تو آپ بھی زہر کھانے کو ترجیح دیں گے کہ میں مر جاؤں. پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کے بہار کی راجدھانی پٹنہ کا ارب پتی جس کے پاس 10 دکان تھی سونا چاندی کی، وہ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے اپنی لائسنسی پستول سے پوری کہانی ختم کر ڈالی. بیٹی کو مار دیا، بیٹی کو مارا، بیوی کو گولی مار دی، خود گولی مار کے
کے خربوں میں کھیلنے والا. اگر کوئی عباس پیٹا کا غریب اگر زہر کھا کے مر جائے تو چلو بھائی غربت سے تنگ آ گیا, سر ڈھانپتا تھا, پاؤں کھلتا تھا, پیٹ بھرتا تھا, علاج نہیں کرا پاتا تھا, پریشان رہتا تھا, رشتے دار کے یہاں کوئی تحفہ شادی میں لے کے جا نہیں سکتا تھا, پیسے نہیں تھے, بیماروں غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا, اپنے بچوں کو ٹھیک سے کھلا پلا نہیں سکتا تھا, عید کے دن کپڑا نہیں دے سکتا تھا, تو غریبی سے تنگ آ کے زہر کھا کے مر گیا. یہ بات چلو تھوڑی دیر کا اگرچہ یہ بھی غلط ہے مگر سمجھ میں آتی ہے کہ غربت سے جھنجھلا کر تنگ آ کر ایسا قدم اس نے اٹھایا. لیکن جو خربوں میں کھیل رہا ہے, جو امریکہ اور فرانس گھومنے کے لیے جاتا ہے, ہر سال کبھی انڈونیشیا, کبھی تھائی لینڈ, کبھی فرانس کی راجدھانی پیرس, کبھی امریکہ کی راجدھانی نیو یارک, واشنگٹن ڈی سی, کبھی لندن, تو اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ زہر کھا کے کیوں مر گیا؟ پتا چلا کہ مصیبتیں الگ الگ روپ میں آتی ہیں. کسی کو روٹی کی فکر ہے, کسی کو اولاد کی نافرمانی کی فکر ہے, کوئی اپنی بیوی کے بہکنے سے چنتت ہے, کوئی اپنے کاروبار کے تھوڑا سا ڈاؤن ہونے سے فکر مند ہے. بندہ جب اپنے اوپر اعتماد کرے گا, اپنے سے مسئلے کو حل کرنا چاہے گا, اس کا حل یہی نکلے گا یا تو زہر کھا کے مرے گا, یا اپنے بال بچوں کو مارے گا, یا اپنے بال بچوں سے گھر سے بھاگ کر کے دلی پنجاب چلا جائے گا, پھر اپنا گھر کبھی نہیں آئے گا. تو جب اپنی طرف اور غیر دانشمند, غیر مسلم دانشوروں کی طرف دیکھے گا, اسی طرح جنازہ نکلتا جائے گا, لاش نکلتی جائے گی, لوگ زہر کھا کے مریں گے. ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے انگلینڈ سے آواز دیا ہے, اپنے پر اعتماد کرو گے تو مرنا پڑے گا, اور کسی دنیا دار کی بات مانو گے تو زہر کھا کے تمہیں مرنا پڑے گا. اور زندگی کے سارے پرابلمز کا حل سب کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس میڈیکل کا حل ہے, کسی کے پاس انجینئرنگ کا حل ہے, کسی کے پاس ایگریکلچر کلٹیویشن کا حل ہے, لیکن زندگی کے سارے پرابلمز کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. آدمی جو پرفیکٹ ہو, جو کمپلیٹ ہو, ہر اعتبار سے پریپورن ہو, اور سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہو, حسن اس کے پاس ہو, عقل اس کے پاس ہو, حکمت اس کے پاس ہو, ایسا پریپورن انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں سوائے محمد رسول اللہ کے. تو برنارڈ شاہ کہتے ہیں he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. یہ کوئی بریلوی مولوی نہیں بول رہا, یا کوئی ہندوستان کا کوئی کرسچن نہیں بول رہا, یا کوئی صاحب پیر صاحب نہیں بول رہے, بلکہ 7 سمندر پار کا ایک بہت بڑا دانشور جس کی کتاب ہندوستان کے سارے کالج میں پڑھائی جاتی ہے, جن کا انتقال آج سے 75 سال پہلے ہو گیا, لیکن آج بھی ان کی کتاب ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہے. ہم نے بھی انگریزی میں MA کرتے ہوئے ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے. ڈاکٹر جارج برنارڈ شاہ جو بہت بڑے ڈراماٹسٹ, بہت بڑے ادیب تھے, جن کے ڈراماز ہندوستان کے کالجز میں چلتے ہیں, جنہوں نے انگریزی زبان کو بڑا رچ کیا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ دماغ کھوپڑی اس قدر الٹ گئی ہے لوگوں کی. مولانا کی بات کم سمجھ میں آتی ہے, ویگیانکوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. مولانا چیختا تھا کہ حضور نے کہا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے پیغمبر نے کہا ہے کہ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے, unnecessary چیز زندگی سے ہٹا دیا جائے. لیکن گٹکا غیر ضروری ہے, مولانا چیختا رہا, یہ بندہ نہیں چھوڑا. سگریٹ غیر ضروری ہے جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے, ضروری ہے پانی, ضروری ہے چاول, ضروری ہے روٹی, ضروری ہے دودھ, لیکن یہ غیر ضروری چیزیں ہیں گٹکا, سگریٹ, بیڑی. مگر مولانا چیختا رہا, یہ سوچا کہ ان کا کام ہے چلانا, چلانے دو, نہیں مانا. لیکن ڈاکٹر نے جب کہا کہ تیرا لیور فیٹی ہو چکا ہے, اور تیرا لیور اگر تم نے بیڑی سگریٹ کو نہیں چھوڑا, گٹکا نہیں چھوڑا, تو 1 سال کے اندر اندر تمہارا لیور کام کرنا چھوڑ دے گا, اور لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا. اس کے لیے 30 لاکھ روپے چاہیے. اگر تم نے نہیں چھوڑا تو بس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. سگریٹ تم نے نہیں چھوڑا تو یہ لنگس تیرا 80% ختم ہو چکا ہے, اور جو 20% کام کر رہا ہے, مزید یہ 1 سال کے اندر اندر یہ
लंग्स तेरा खत्म हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन के सहारे 2-4-10 दिन जियोगे, उसके बाद फिर तड़प तड़प के मर जाओगे। मैं कहता रहा, मेरी बात कोई नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर ने जहां उन्होंने कहा, डॉक्टर ने जहां सेहत की खराबी की बात कही, फौरी वो समझ गया। अब उन्होंने गुटखा छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मौलाना की बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही है जिस कदर अहमियत आज डॉक्टर की बात को दी जा रही है। मौलाना की बात, मौलाना कहता था कि यहाँ गले तक मत खाओ, चाहे अपने घर में हो चाहे शादी ब्याह की महफिल में हो, अपना घर का अपना खाना है, वलीमा में, 40वां में, तीजा में, चहारम में, बरसी में, बाराती में, वो खाना भी तुम्हारी ही तरह किसी आदमी ने तेरे लिए तैयार किया। जो अपने घर में आधा केजी गोश्त लाके 10 आदमी खा लेते हो, और वलीमा में आधा केजी गोश्त अकेले खाना चाहते हो, 1 केजी गोश्त बाराती में अकेले तुम खाना चाहते हो। आखिर ये क्या, आधा खाया आधा फेंका, ये दाने की बर्बादी क्यों कर रहे हो? जबकि हदीस में आया है कि रोटी की इज्जत करो, वरना जिस कौम से ये रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम के पास नहीं आती है। जो अल्लाह दाना देना जानता है वो अल्लाह दाना छीन कर तड़पाना भी जानता है। जिस तरह सोमालिया के लोगों को आज से कई साल पहले जब वहां कहत छाया, बड़े बड़े खरबपति जब वहां भूखमरी के शिकार हो गए, तो जो साहब यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो शिविर लगता था रोटी के बांटने का, उसमें अरबपति जो कल तक थे वो हाथ में कटोरा लेके रोटी की भीख मांगने वहां खड़ा होते थे। जब आदमी बर्बाद होता है तो उसकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। शराबी की बात अच्छी लगती है, माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती है, उसे खोंडे की बात अच्छी लगती है, अपने आलिमों की बात अच्छी नहीं लगती है, उसे डॉक्टर और इंजीनियर की बात अच्छी लगती है, मौलाना की बात अच्छी नहीं लगती है। मगर वो ब्रिटेन का पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है, जिसका हम पल्ला हिंदुस्तान का बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होंगे जो बर्नार्ड शॉ की तरह इल्म रखते होंगे। कोई दिल्ली का जोकर इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है, कोई साहब बिहार की राजधानी पटना का कोई उल्लू व इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है, जिसकी किताब उसके मोहल्ले के मकतब में भी नहीं चलती है। वो कितना बड़ा विद्वान होगा जो पैदा हुआ यूरोप में, उसकी किताब चल रही है हिंदुस्तान के सारे कॉलेजेस में। वो कितना विद्वान होगा जिनके मरने के 70 साल हो गए, उसके बावजूद चाइना जापान जैसे ममालिक में उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। अब उस विद्वान की माने कि दिल्ली के जोकर की माने, उस विद्वान की माने कि किसी पटना के लोफर की माने, उस विद्वान की माने किसी गांव देहात में चलने फिरने वाले आलिमों की तौहीन करने वाले किसी बदतमीज की बात माने। वो बर्नार्ड शॉ क्या कहता है तुम भी सुनो। वो बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन है, मजहब के एतबार से हाईली क्वालिफाइड है, जिसके सामने किसी भी कोई शर्मा, जिसके सामने कोई सिंघल, जिसके सामने कोई ठाकुर की कोई हैसियत नहीं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वो कहता है ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया उस पैगंबर को अपना आइडियल मानकर उनके इरशादात और गाइडलाइंस की रोशनी में जिंदगी गुजारे तो सारे मसले का हल निकल आएगा और जिंदगी खुशियों से भरती भी चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई थिंकर, कोई लॉयर, कोई एडवोकेट, कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक बड़ा नहीं है। बरेली के आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस हजरतुल्लाह डॉक्टर शफिया साहब। लोगों की खोपड़ी खत्म हो गई। आज एक ही हिंदू अपने धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे लेके आशीर्वाद लेता है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर धर्म गुरु का चरण छूता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े एसपी एक मामूली से मंदिर के पंडित के पास जाके उसका पांव छूता है और कहता है आप धर्म की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि साहब प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्री और फिर ये गैर मुस्लिम जो पंडितों का मजाक उड़ाते थे, ये पंडित जी है पर मुंह में राम राम है और साहब दूसरों की जेब पे नजर रहती है। यानी जो पंडित जी का मजाक उड़ाता था
اس کو کوئی ویلو نہیں دیتا تھا، آج پنڈت جی کا پروچن سن رہا، ان کا پاؤں چھو رہا، ان کے ہاتھ کو پھر سر پہ رکھ کے آشیرواد لے رہا۔ جس کو آخرت پہ وشواس نہیں ہے اور جو اپنے پنڈت جی کو نہیں کہتا کہ صاحب فلاں ہمارے فلاں دھرم گرو کا یہ اس کا ششیہ ہے، نہیں کہتا ہے، بلکہ ایک معمولی سے مندر کا ایک پنڈت ہے اس کا پاؤں چھو لیا۔ لیکن ہمارے اسلام نے کہا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث اور نائب ہے، اس لیے عالم دین کی محفل میں بیٹھنا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کی باتیں سننا، ان کے پیچھے چلنا، ان سے نصیحتیں سننا، یہ سارا پیغام اسلام نے مجھ کو دیا ہے۔ چونکہ سرکار دو جہاں کی حدیث کو یہ سمجھائیں گے اور حضور نے یہ دعا دے دی ہے کہ اللہ اس کو ہرا بھرا رکھ کے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے، یہ جو دوسروں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں، علماء ان کے درخت کے پتے دعا کرتے ہیں، سوراخوں کی چونٹیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جس کی یہ فضیلت کہ وہ رات میں عشاء پڑھا کے سو جائے، اس کے بعد وہ فجر کے لیے باجماعت پڑھانے کے لیے وہ اٹھ جائے یا رات بھر وضو کر کے سو جائے، ہر سانس کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ وہ رات میں آدھا گھنٹہ بچوں کو دین سکھا دے، رات بھر کوئی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، اس سے بہتر کام ہے کہ دوسروں کی زندگی سجانے کے لیے اس کو دین کا پیغام پہنچا دیا جائے، جس کی اتنی فضیلتیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے فضل العلماء، عالموں کی فضیلت ایسی ہے، عالموں کی فضیلت ایسی ہے، سرکار فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر، جبکہ حضور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میری فضیلت تیرے ادنا آدمی پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد عبادت گزار پہ ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ علماء یہ درخشندہ ستارے ہیں، یہ علماء ہدایت کے ستارے ہیں، یہ علماء 1 گھنٹہ دین سکھلائیں، دین کا ایک چیپٹر پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، خیر من الف رکعت، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم نے ان کی جیسی کی تیسی کر دی، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا کہ عالموں کی فضیلت عبادت کرنے والوں پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت تیرے ادنا آدمی پر، اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دی۔ اس کو ایک معمولی مولوی سمجھ کر میں نے اس کو نکار دیا۔ اب ہمارے سامنے ڈاکٹر کا سمان ہے، انجینئر کا سمان ہے، صاحب کوئی غیر مسلم آ جائے اس کی بات کو سنتے ہیں، رام دیو کی بات کو سن رہے ہیں۔ کافر مجھ سے سیکھ کر دھرم گرو کا سمان کرنا سیکھ گئے اور ہم ان سے لے کر مذاق کرنا ان کا سیکھ گئے، مدرسوں کا مذاق اڑانا، خانقاہوں کا مذاق اڑانا، مسجد کے امام کا مذاق اڑانا، پیر صاحب کا مذاق اڑانا، جو بھی نمازی ہو اس کا مذاق اڑانا۔ یہ مذاق اڑانے کی کیفیت بتا رہی کہ مجھے تباہ و برباد ہونا ہے، مجھے ذلیل اور رسوا ہونا ہے۔ جو نائب پیغمبر کو سمان دے، ایک آدمی کا ارب پتی ہونا اور ہے، ایک آدمی کا کھرب پتی ہونا اور ہے۔ 50 کمرے کا شاندار 10 منزلہ مکان بنا لینے والا وہ مکان والا ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لینڈ لارڈ ہے، کیپیٹلسٹ ہے، دھنوان ہے، وہ صاحب مالدار ہے، یہ سب ہے، لیکن نائب پیغمبر کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم نہ ہو۔ اگر مولانا کرائے کے گھر میں رہتا ہو، وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، ٹوٹی چپل پہنتا ہو، مگر قرآن حدیث کا علم اس کے پاس ہے، تو وہ کیپیٹلسٹ ہو یا نہ ہو نائب پیغمبر کو کہلاتا ہے۔ اور نائب پیغمبر کہلانا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جیسے ہر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اسے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ جس طرح نبوت اور رسالت سب سے بڑا مرتبہ ہے، اسی طرح نبی کا نائب ہونا یہ بھی دوسرے سارے رینک میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا منصب ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، IAS آفیسر، IPS آفیسر، کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی ٹائٹل ہو، سب سے بڑا ٹائٹل ہے نائب پیغمبر ہونا۔ اور نائب پیغمبر کا سمان کرنا چاہیے کہ میرے پیغمبر کا نائب ہے۔ تو اب بتائیں کہ کھوپڑی کہاں الٹ گئی؟ کوئی غیر مسلم آ کے کہتا ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھائیے، ایسے ہاتھ نیچے کیجئے اور ایسے تیز تیز سانس لیجئے، سانس روک لیجئے، انگوٹھی انگلی کو حرکت دیجئے، ایڑی کو حرکت دیجئے اور نگاہ ایک جگہ کیندرت کیجئے۔ تو اب ہمارا منسٹر، ہمارا منتری، ہمارے ارب پتی، ہمارے چپراسی، ہمارے DM، ہمارے ماسٹر، ہمارے داروغہ سب ان کی تقریر سنتے ہیں کہ صحت مند رہنے کا نسخہ یہ دے رہا ہے۔
चाहे रामदेव हो या कोई भी योगा मास्टर हो, अगर वो ये कहता है कि जब भूख लगे तब खाओ और भूख रहे खाना छोड़ दो और महीने में कम से कम 2-4 दिन फास्टिंग करो, साल में 365 दिन में कम से कम 1 महीना लगातार, चाहे लगातार हो या फिर कैफीन के साथ, हर महीने 3 अगर आप रोजा रखते हैं तो आप कम से कम 10 महीने में 30 रोजे आप रख लेंगे। फास्टिंग और रोजा नहीं बोलता, फास्टिंग बोलता, उपवास कहता है। ये उपवास आपके अंदर के सारे जहरीले मवाद को खत्म कर देगा, ये उपवास आपको हेल्दी बना देगा, ये रोजा आपको कैंसर से बचा देगा, ये रोजा आपके लीवर को मजबूत बना देगा, ये रोजा ये फास्टिंग आपके गुर्दे को मजबूत बना देगा, ये फास्टिंग आपके सीने की एनर्जी को बढ़ा देगा, ये फास्टिंग धैर्य और पैसेंस भी देता है। जब आप 15 घंटे भूखे रहते हैं, आपकी तबीयत झुंझला जाती है, लेकिन आप सब्र से काम लेते, फौरी पानी नहीं पी लेते हैं, तो रोजा का दूसरा नाम सब्र है, फास्टिंग का दूसरा नाम पेशेंस है। तो हमने कहा मेरी बात पे किसी ने कान नहीं धरी, लेकिन जब वो रामदेव जी कहते हैं कि योगा कीजिए, हाथ ऐसे उठाइए, हाथ नीचे कीजिए और यह तोंद को बचाने के लिए फास्टिंग कीजिए, 15-15 घंटे उपवास कीजिए, उससे साथ आपका अंदर का सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी सोच स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ तक कि औरतें भी सुबह सवेरे 4 बजे उठकर खुले मैदान में जाके, जिसको सेहत की फिक्र है, वो तो मुसलमानों की औरतें हैं जिसको लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है, उसको तो सेहत से मतलब ही नहीं है, बीमार पड़े तो मर्द जाने, उसका पांव टूटे तो मर्द जाने, कैंसर हो तो मर्द जमीन बेच के इलाज कराए, गैस्ट्रिक की बीमारी हो तो मर्द जाने, उसको क्या मतलब है। ये सारा काम मर्द करेगा, सारा इलाज वो कराएगा। 1 दर्जन बीमारी ये पैदा करेंगी, न खाने का कोई टाइम है, न पहनने का कोई टाइम है, न सोने का कोई टाइम है। जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया सो गया, जब मन में आया नाश्ता 12 बजे, दोपहर का खाना शाम के 5 बजे, रात का खाना रात के 12 बजे, और कभी गुस्सा लड़ाई करके भूखे रात में सो गई। जबकि रात के वक्त में भूखा सोना वो खून को सुखाता है, रात में भूखा सोने से आदमी जल्द बूढ़ा हो जाता है। और ये डॉक्टर तो आज कहते हैं, मगर 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि रात में भूखा मत सोया करो। मगर ये मारे गुस्सा के रात भर भूखे सोती हैं, जब इसका ब्लड शॉर्ट कर जाता है और खतरनाक बीमारी होती है तो जाने उसका शौहर जाने, वह जमीन बेचे, अपना घर मकान बेचे, उसका इलाज कराए। यानी इसको हेल्थ की फिक्र नहीं है, सेहतमंद जिंदगी की फिक्र नहीं है। किराए के घर में रहो, सेहतमंद रहोगे तो जीने में मजा आएगा। अरबों का घर बनाने के बाद कैंसर से पीड़ित हो जाओ, यही बोलो कि काश मजदूर होते, 1 मन मिट्टी सर पे उठाते, 50 ईंट सर पे ढोते, मगर 10 रोटी खाते, बचाते, 8 घंटे की गहरी नींद लेते, आराम से 2-4-10 किलोमीटर दूर पैदल चलते, मजे की जिंदगी गुजारते। ये अरबों का घर लेके क्या करेंगे, जबकि सेहत ही नहीं है, हम चल ही नहीं सकते हैं, जबकि हमें कैंसर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन चुका है। तब आखिर में वो बोलता है कि नहीं, पहले तो कहता था दौलत कमाओ, चाहे जैसे हो माल कमाओ, बाप को मारो, माँ को मारो, माल चाहिए, बहन का हक दबाओ, फूफी का हक दबाओ, माल चाहिए, शराब बेचो, सूद खाओ, ज़िना करो, माल चाहिए, दूसरों की जमीन हड़पो, दूसरों की दुकान लूटो, चोरी करो, डकैती करो, ताड़ी बेचो, शराब बेचो, माल चाहिए। माल रहेगा तो सब प्रणाम करेगा, माल रहेगा तो सब पांव छुएगा, माल रहेगा तो सारे लोग सजदा करेंगे, माल रहेगा तो मौलाना मौलवी सब दरवाजे पे आके 1 घंटा बैठकर मेरे सलाम के लिए मुंतजिर रहेगा, तब मैं चंदा दूंगा, वो लोग जाएंगे। पहले तो दिमाग में ये गुरूर रहता है, माल चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब अल्लाह ताला सेहत छीनता है, जब अल्लाह ताला औलाद की फरमाबरदारी छीनता है, जब समाज में वो जलील और रुस्वा हो जाता है, उस वक्त वह घूम फिर के तबाही का तमाशा देखने के बाद तब उसी प्लेटफॉर्म पे आता है कि दौलत सब कुछ नहीं है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है और शराफत सबसे बड़ी दौलत है। सबसे तबाही का तमाशा देखकर कहता है, दुनिया के लोग झूठे, सच्चों के सरदार मुस्तफा है, जो उनकी बात मानेगा यहाँ सेहत मिलेगी, मुसर्रत मिलेगी, राहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मर गया तो सीधे मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। पहले तो खूब लोग नाचते हैं, पहले तो खूब कूदते हैं कि मैं कौन मौलाना की बात सुनता है, कौन साहब नमाज पढ़ता है, कौन दौलत, कौन इस शराफत से जीता है। माल चाहिए, माल माल माल। अल्लाह आज माल दे दिया है, चेहरा काला कर दिया। आज अल्लाह माल दे दिया है, औलाद को नाफरमान बना दिया। अल्लाह ने आज माल दे दिया है, पड़ोसी को दुश्मन बना दिया। अल्लाह ने आज माल दे दिया है, हर वक्त जान खतरे में है। अल्लाह ने माल दे दिया है, बीवी हर वक्त कुत्तिया की तरह लड़ती रहती है।
है, माल दे दिया, औलाद हर वक्त माँ बाप को आंखें दिखाती रहती है। इसको तुमने क्या समझा? वो जहन्नम की आग तो वहां है। ये औलाद की नाफरमानी, ये बीवी की बगावत, ये पड़ोसी का चिढ़ और जलन और हसद, ये समाज में तुम्हारा सबको तुमको जलील समझना, ये सेहत में एक दर्जन बीमारी हमेशा सेहत में घुल लग गई, इसे क्या समझता है? ये उसी बदअमली की सजा है, ये बदफिक्री की सजा है, ये बदकिरदारी की सजा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज होता है तो उसको दुनिया में जलील करता है। अपने बाल बच्चों के नजदीक वो घर में क्यों ना बैठ जाए, वो घर भी उसके लिए काटने को दौड़ता है। इसलिए कि अल्लाह ने सारा सुख मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है कि खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर चीज पर मंजिल नखाद रसी। मुस्तफा के खिलाफ जो भी कदम बढ़ाएगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। और आज नहीं तो कल सबको ये बात बोलनी ही पड़ती है। पहले तो मैंने सोचा था कि जो चाहूंगा माल के बल पे कर लूंगा, लेकिन जब वह वेंटिलेशन पे एड़ी रगड़ रगड़ के जब वह हाथ उठा नहीं सकता है, सांस वह मसनूई तौर पर मशीन के जरिए कृत्रिम सांस लेता है, उस वक्त फटी आंखों से सबको देखता है, अपने समाज के सारे लोगों को, मगर वह कुछ बोल नहीं सकता, बोलने की ताकत नहीं है। उस वक्त अगर थोड़ा सा बोलना चाहता भी है तो मौलाना से कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैंने बहुत आपको तड़पाया है, मैंने आपके निकालने की बड़ी साजिशें की थी। अब पता चल गया कि माल से सब कुछ नहीं होता है, अब इंसान के चाहने से सब कुछ नहीं होता है। आज पता चला कि वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, वही होता है जो रब चाहता है। चाहे काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले क्यों ना हो, जो भी मुस्तफा से हट के जिएगा, सरकारे दो जहां की तालीमात के खिलाफ वो जिएगा, उसका हश यही होगा, जीना मुश्किल होगा, उसका समाज में रहना मुश्किल होगा, आबरू बचाना मुश्किल होगा, सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद रहना मुश्किल हो जाएगा। अक्लमंद बनने के लिए मुस्तफा का मार्गदर्शन, दौलतमंद बनने के लिए मुस्तफा का मार्गदर्शन, इज्जतदार बनने के लिए मुस्तफा का मार्गदर्शन, अपनी औलाद के नजदीक मखदूम बनने के लिए मुस्तफा का मार्गदर्शन, समाज में इज्जतदार कायद बनने के लिए मुस्तफा का मार्गदर्शन, उससे हट के कुछ नहीं होगा। इसलिए रज़ा ने कहा है कि कोई मिले ना मिले, किसी के पीछे जाओ ना जाओ, सारी दुनिया से कट के मुस्तफा का हो जाओ। और ये नारा लगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। किसी को मानो या ना मानो, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी करो। अगरचे आज दौलत के नशे में, ताकत के नशे में हजार नाचो कूदो उछलो, मगर अल्लाह ताला जलील करके बता देता है कि तेरी सोच सही नहीं है, सोच वही सही है जो मुस्तफा ने सारी दुनिया को अता फरमाई है। अब जरा गौर से सुनिए कि गैर मुस्लिम औरतों को सेहत की फिक्र है, मगर मेरी माँ बहन बेटियों को सिर्फ चाउमीन खाने की फिक्र है, सिर्फ उसको बर्गर खाने की फिक्र है, सिर्फ जलसे में आके उसे हदीस रसूल नहीं सुनना है, उसे सिर्फ सड़क पे मेला लगाना है। जरा देखिए औरतों का मेला, कुछ लड़के इधर खड़े हैं, कुछ लड़कियां उधर खड़ी, 18 साल की जवान लड़कियां, ये सर पे दुपट्टा नहीं, उधर जोकर खड़ा है लोफर, ये उसकी बहन भी मेला में आई होगी, उसकी बहन को कोई दूसरा लोफर देख रहा होगा, और ये किसी दूसरे की बहन को देख रहा है, इसकी माँ को कोई दूसरा जोकर देख रहा होगा, और ये दूसरे की माँ को देख रहा है। क्या गैरत मर गई मिट्टी में, गैरत दफन हो गई। जोकर की तरह बाल रखना, जोकर की तरह मुंह में गुटखा रखना, जोकर की तरह चोरी का मोबाइल हाथ में लेके 12 घंटे मोबाइल पे चिपके रहना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। जबकि हमारे से ज्यादा वाज नसीहत किसी मजहब में नहीं है। बता दे कोई क्रिश्चियन में कि हर हफ्ते में एक बार कंपलसरीली आधे घंटे का बात सुने, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने का कोई उसका प्रावधान हो? कोई प्रावधान नहीं। संडे के दिन मुट्ठी भर चंद क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में, वह ढोल बजाते हैं और नाचते गाते हैं, खूब चिल्लाते हैं, और फिर वो घर चले आते हैं, सोचते मैंने पूजा का हक अदा कर दिया। क्योंकि हर संडे के सारे क्रिश्चियनों को चर्च में जाना यह जरूरी नहीं है। वो साल में एक बार 25 दिसंबर को उन्होंने वो सब बड़ा दिन मना लेते हैं, वो क्रिसमस डे मना लेते हैं, उस दिन नारियल फोड़ते हैं और अपने पोप के सामने 2-4-10 हजार रुपए देते हैं। अब पोप कहता है तेरे सारे पाप की क्षमा हो गई, अब तू मुक्ति पा गया, अब जा जो जैसा कि साल भर जिना करना है, शराब पीना है, जो करना करो, अब सब छुट्टी हो गई। यही सोच कुछ
कुछ हम चोर दरवाजे से हमारे यहाँ भी आ गई है। वह सोच आगे साल भर तक चाहे कुछ भी करो, ना फजर ना जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा ना फजर ना जुमा ना ईदैन, कुछ नहीं, सिर्फ पीर साहब के सामने जाके चंद सिक्के उसको दे दो और मुक्ति मिल जाएगी। अल्लाह की कसम मुक्ति नहीं मिलेगी। हुजूर कहते हैं वो शख्स जो बेनमाजी हो उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, उसका अंजाम हमान के साथ होगा, उसका अंजाम उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम हमान के साथ होगा। पीर साहब तो खुद रात रात भर रोते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं कि मेरी बख्शिश हो जाए। जब वो अपनी बख्शिश के लिए फिक्रमंद है तो तुझको क्या बख्शवाएंगे। और जो बड़ा बड़ा क्राइम करने वाला हो, बड़ा गुनाह करने वाला हो, उसके मरने के बाद अगर 50,000 खत्म कुरान करवा दिया जाए, जो जिंदगी में कभी एक पारा कुरान नहीं पढ़ा, जो 50 करोड़ रुपया उसके नाम पे गरीबों को खिला दिया जाए, जो जिंदगी में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं होता है। वरना तो साहब 2 बीघा जमीन अलग से खरीद के दे देगा कि मरने के बाद पूरे इलाके के 10,000 लोगों को खाना खिला देना, मुझको जन्नत मिल जाएगी। और कौन रोजाना फजर में जागेगा, कौन रोजाना ईशा पढ़ के सोएगा, कौन कड़ाके की सर्दी में वजू करेगा, कौन कड़ाके की गर्मी में कुर्ता पहन के बाजमात नमाज गर्मी में पसीने में शराब हो के पढ़ेगा, ये कोई नहीं करता। अगर यही फिक्र सच होती तो सारे पीरों के सरदार गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर नहीं पढ़ते। तो अब 15 साल तक कंटिन्यू एक पांव पे खड़े होकर पूरी ईशा के बाद से लेकर फजर तक पूरा कुरान ही खत्म करते। यही सोच अगर होती तो सरकार गरीब नवाज 30 साल तक अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर नहीं धोते, उनके लिए रात में पानी गर्म करके वजू के लिए नहीं देते, उनके लिए 50 शहरों में उनके साथ मिलकर उनकी खिदमत नहीं करते। किसी ने पूछा बाबा आप हिंदुस्तान के राजा हैं, आप गरीब नवाज हैं, आप हिंदुस्तान के मखदूम है, ये मखदूम कैसे बन गए? तो गरीब नवाज ने कहा था कि मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का 30 साल तक बिस्तर धोया है, उनकी खिदमत की है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। ऐ शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है जो आप समझे हुए हैं कि बताशा की फातिहा दिला दें जन्नत पक्की है, शक्करपारा की फातिहा दिला दें जन्नत पक्की है, मजार पे चादर चढ़ा दें जन्नत पक्की है, पीर साहब को 10 टाका देते हैं जन्नत पक्की है, नहीं है। इसलिए कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जो इस्लाम लाने वाले हैं, जो इस्लाम समझाने वाले हैं, जिसको अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया है, जिसने हमें बताया है कि अल्लाह एक है, जो जाने ईमान असले ईमान रूहे ईमान कंजे ईमान है, वह पैगंबर आजम के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती है। सरकार दो जहां अपनी बेटी फातिमा की शादी धूमधाम से नहीं मस्जिद नबवी में सिंपल ढंग से करवा दी। अपनी बेटी फातिमा से कहा कि बेटी फातिमा दुनिया का माल लेना है तो अभी ले ले, क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा, वहां अपना अमल काम देगा। ए अमली अमल कर। ये सारी दुनिया के लोगों को समझाने के लिए हुजूर ने अपनी बेटी से मुखातब होकर ऐसा कहा ताकि कोई शक्करपाला पे विश्वास करके न बैठ जाए, कोई लुकुमदाना पे विश्वास करके न बैठ जाए। शक्करपाला की फातिहा अगर अच्छी है भी तो मुस्ताहब है, फर्ज नहीं है। मजार पे जाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। 12वीं का जुलूस अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। 11वीं का बकरा अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। क़यामत के दिन सवाल फर्ज का होगा कि तुमने फर्ज अदा किया या नहीं किया। यानी वो फातिहा जो नमाज के साथ मिलकर हो वह फातिहा अच्छी है, वह जुलूस जो नमाज के साथ मिलकर हो वह जुलूस अच्छा है। असल में है वो फातिहा दुरूद ये अच्छा काम है, मगर फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, फर्ज है ज़कात, फर्ज है हज, फराइज के साथ मिलके ये नफल बावसन होता है। और सिर्फ फर्ज कोई काम नहीं देगा, सिर्फ नफल कोई काम नहीं देगा। इसलिए फर्ज भी अदा हो और नफल भी अदा हो, ये है मुसलमानियत, ये है इस्लाम, ये है पैगंबर आजम का फरमान। इससे हट अगर कोई सोच रखता है, मुमकिन है कि वो ईसाइयत वाली सोच हो, मुमकिन है कि हिंदुआना सोच हो, मुमकिन है कि काफिराना सोच हो। मोमिनाना सोच ये नहीं है। मोमिनाना सोच ये है कि फर्ज भी अदा होगा और नफल भी अदा होगा, तब ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम नस्ल के आला हजरत है।
اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کا نام مذہب اسلام ہے، اور یہی مسلک حق و صداقت ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی آدمی کسی بانس کو سونا سمجھ لے یہ اس کی مرضی ہے، کوئی پتھر کو ہیرا سمجھ لے یہ اس کی مرضی ہے، کوئی بمبئی کے لنٹا بابا کو قطب سمجھ لے یہ اس کی مرضی ہے، کوئی بے نمازی شرابی کو ابدال سمجھ لے یہ اس کی مرضی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ ابدال نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ قطب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جو سچائی ہے وہی ہے، اللہ کے نزدیک قطب وہی ہے جو اللہ والا ہے، جو مصطفیٰ والا ہے، جو قرآن والا ہے، جو حدیث والا ہے، جو شریعت والا ہے، جو مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں نوافل بھی ادا کرنا ہے اور فرض بھی ادا کرنا ہے، اور ہم نے جو سمجھ لیا ہے کہ بتاشے کی فاتحہ سے جنت پکی ہے، قیامت کے دن اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فاتحہ کیوں نہیں دلائی، تم نے جلوس محمدی میں کیوں نہیں نکلا، تم نے چادر کیوں نہیں چڑھائی۔ یہ مراسم اہل سنت ہے، اچھا کام ہے، نفل ہے۔ قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے 4 رکعت سنت غیر موقدہ اثر میں کیوں نہیں پڑھی، فرض کا سوال ہوگا۔ تم نے عشاء کی نماز کے بعد تہجد کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہوگا، تہجد پڑھنے والے کی قبر روشن ہوگی، تہجد پڑھنے والا دنیا میں خوبصورت ہوگا، تہجد پڑھنے سے دنیا میں روزی میں برکت ہوگی، تہجد پڑھنے سے سینہ مطمئن رہے گا، حرص ہوس سے خالی سینہ رہے گا، صبر اور قناعت و توکل کی دولت ملے گی۔ یہ تہجد کے انعامات ہیں، مگر قیامت کے دن تہجد کا سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا فجر کی 2 رکعت نماز کا، کہ تم نے رات بھر کی گہری نیند لینے کے بعد فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے 8 گھنٹے دن میں کام کرنے کے بعد تم نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے عصر کی 4 رکعت فرض پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کی یا نہیں کی، تم نے عشاء کی 4 رکعت فرض 3 رکعت وتر 2 رکعت سنت ادا کی یا نہیں کی۔ اسے فرض کو فرض کا درجہ دیجیے اور نفل کو نفل کا درجہ دیجیے، اور پھر حق کو حق سمجھیے، نہ حق کو نہ حق سمجھیے۔ اپنے گھروں کو سنیما کا اڈا مت بنائیے، اپنے گھر میں ٹیلی ویژن آن کر کے اور صاحب واٹس ایپ یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ ٹائم دے کے اپنے گھر کو جاہلوں کا جہنمیوں کا گھر مت بنائیے۔ جہنمیوں کا گھر ہے وہ جہاں دولتوں کا انبار ہو، دینداری نہ ہو، جہاں صاحب کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، مگر جہاں سجدہ نہ ہو۔ جس گھر میں کامیڈی ہو وہ جہنمیوں کا گھر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں قرآن پاک کی آیت میں بتا دیتا ہوں، قیامت کے دن جب کسی آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب فرشتے کہیں گے کہ یہ کون سا جرم کیا جو جہنم میں آ گیا، چونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا آج ہے کل ختم ہونے والی ہے۔ الیکشن کا نتیجہ نکلے گا 4 جون کو، ممکن ہے کہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی آدمی کل فجر کے بعد ہی مر جائے، ممکن ہے کہ کوئی 1 مہینے تک 10 دن تک زندہ نہ رہ سکے۔ جب اس دوران الیکشن کا اعلان آج سے 3 مہینہ پہلے ہوا اور وہ گھر میں بیٹھ کر تبصرہ کر رہے کون جیتے گا کون ہارے گا، اس بیچ میں کتنے لوگ مر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک پل کے بعد ہونے والا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حکومت کی فکر ہے، صاحب بادشاہت کی فکر ہے، کون ہندوستان کا راجہ بنے گا اس پر تبصرہ ہے بیٹھ کے 4 گھنٹے تک۔ اور کل مرے گا، قبر میں جائے گا، 3 سوال ہوگا، اس کا جواب یہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن یہ بندہ کیسے پل صراط سے گزرے گا جو 500 سال کی مسافت کے برابر وہ لمبا ہے، پل بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور سب کو گزرنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے پیغمبر اعظم، سارے نبیوں کے رسول، امام الانبیاء والمرسلین، وہ اس سے گزریں گے اور سب سے پہلے جنت میں سرکار کا داخلہ ہوگا اور سارے لوگوں کو اس سے گزرنا ہوگا۔ وہ پل جہنم کے اوپر میں پل ہے، اس کے بعد ہی وہاں آگے جا کے جنت ہے۔ اس کا کوئی چرچا گھر میں نہیں ہے، چرچا ہے گھر میں کامیڈی کا، چرچا ہے گھر میں صاحب جوک کا، چرچا ہے گھر میں ڈانس کا، چرچا ہے گھر میں فلاں ڈی ایم بنا 5 لاکھ کما لیا، فلاں انجینئر بنا 10 لاکھ کما لیا، فلاں صاحب آفیسر بنا 50 لاکھ کما لیا، فلاں بمبئی میں جا کے ٹھیکیداری کی 50 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا، فلاں منتری بنے گا، منتری بنا اتنا کما لیا، اکھلیش بنے گا کہ راہل بنے گا کہ مایاوتی بنے گی کہ صاحب فلاں بنے گی، یعنی اسی پہ چرچا ہے۔ اور قیامت کا کوئی چرچا نہیں، آخرت کا کوئی چرچا نہیں، پلسرات کا کوئی چرچا نہیں، جہاں نیکی اور بدی تولی جائے گی اس ترازو کا کوئی چرچا نہیں۔ قرآن پاک میں 6666 آیتوں میں سب سے زیادہ چرچا جنت کا ہے، سب سے زیادہ چرچا آخرت کا ہے، سب سے زیادہ چرچا جہنم کا ہے، سب سے زیادہ چرچا اس دنیا کا نہیں، اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کا ہے۔ یہ دنیا پانی کا ایک قطرہ ہے اور مرنے کے بعد کی دنیا مثل سمندر کے ہے۔ تو عقل مند ہے وہ جو قطرہ
फजा के लिए चिंतित न हो, जो समंदर के लिए फिक्रमंद हो। ये दुनिया में सोने का घर भी मैं बना लूं, एक दिन उसे छोड़ के जाना है। वह 2 गज जमीन के अंदर सफेद सूती का कफन जो समाज का चपरासी मजदूर और फुटपाथ पे रहने वाला मजदूर जो पहनता है, सूती का सफेद कफन, वही कफन अरबपति भी पहनता है। उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। चिंता है कॉमेडी का, चिंता है सर्कस के जोकर का, और चिंता है लोफर का, चिंता है साहब इलेक्शन की जीत का, चिंता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। तेरा बेटा अगर इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाए, 50 लाख महीना भी कमा ले, कितने दिन तक कमाएगा? 60 साल तक रिटायर करने के बाद कहां जाएगा? अकलमंद वो नहीं जो डॉक्टर हो जाए, अकलमंद है वो जो डॉक्टर भी बने और सुबहान रब्बियल आला भी कहना जानता हो। अकलमंद है वो जो आईएएस ऑफिसर भी बने और अत्तहिय्यातु लिल्लाह कहना भी जानता हो। यहाँ तो 90% आईएएस ऑफिसर डीएम मुसलमानों का बच्चा जो 50-50 करोड़ कमा तो लिया, घर गाड़ी खरीद तो लिया, लेकिन वो सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, अत्तहिय्यात ठीक से पढ़ना नहीं आता है, आयतुल कुर्सी नहीं आती है, दुआए कुनूत याद नहीं है, बस नाचा कूदा गाया काफिरों की तरह जिया और मर गया। वहां तो मरने के बाद ही आग में दबा, आग में जला जला कर उसको राख किया जाता है। और तुम तो इज्जत वाले हो, तुम तो कुरान पढ़ते हो। कुरान में सबसे ज्यादा आखिरत की बात है। वो घर जन्नती घर है जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, जिस घर में कुरान समझा जाए, जिस घर में आखिरत का चर्चा हो। आया है कि जब एक बंदा जहन्नम में पहुंच जाएगा तो उनसे कहा जाएगा क्या काम किए दुनिया में कि इस आग में आ गए। क्योंकि दुनिया में आग लगी बदन में, दुनिया में कैंसर हुआ बदन में, दुनिया में किडनी खराब हुई और 25 साल तक डायलिसिस होता रहा, लेकिन मौत आई, सारा खेल खत्म। वो डायलिसिस का तमाशा खत्म, कैंसर का दर्द खत्म, पेट का दर्द खत्म, सब खत्म हो गया। लाश ठंडी हो गई, बदन ठंडा हो गया, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, मिट्टी में जाके गाड़ दिया। दुनिया की मुसीबत का तो खात्मा है। 70 साल 80 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, लेकिन मरने के बाद जो आग है उस आग का कोई खात्मा नहीं है। वहां सदा आग ही आग रहेगी। अगर हालत कुफ्र में मर गया तो वहां कोई छुटकारा नहीं है। खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा आग में जलेगा। ये अक्लमंदी का तकाजा है कि दुनिया के 100 साल जो 1 मिनट है उसके लिए 12 घंटा मेहनत करे, 16 घंटा उसके लिए मेहनत करे, अपने वतन से बेवतन हो जाए, 16 घंटा जमीन के अंदर माइंस में मौत को हाथ में लेके काम करे और 2 टका कमाए, सऊदी अरब जाके वतन से बेवतन होके पैसा कमाए, चाहे बच्चा बिगड़े, बीवी जना करे, बच्चा जना करे, शराब पिए, तारी पिए, जुआ खेले, सब चलेगा, मगर मुझको माल चाहिए। इससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन है जो दुनिया को सजाने के लिए खरबों साल की आखिरत को तबाह हो बर्बाद कर दिया हो। इसलिए मुस्तफा कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमिला लिमा बादल मौत। द वाइज इज वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स के खिलाफ काम करे और मरने के बाद जो काम आने वाला है वो काम करे, वो तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे। और हुजूर कहते हैं बल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो, फूल है वो, फूलिश है वो, बेवकूफ है वो कौन जो नफ्स की गुलामी करे। नफ्स बोला शराब पियो पियो, नफ्स बोला रात भर जागो जाके इंस्टाग्राम पे खेलो खेलो, नफ्स बोला टिकटॉक खेलो खेलो, नफ्स बोला अपनी बहाना तस्वीर बना के डाउनलोड करो, पैसा कमाओ कमाओ, यानी नफ्स जो कहा वो करता रहा। वह तमन्ना अल्लाह, उम्मीद लगाए बैठा है कि बताशे की 10 टका की फातिहा है और 10 करोड़ की मुराद मांगने गया है मजार पे, 10 टका का पैसा, 10 टका का शकरपाला लेके, और तमन्ना है 10 करोड़ रुपए मिल जाए और 10 टका का शकरपाला लेके यहाँ नाचना है इंस्टाग्राम पे। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठा है कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत दे देगा। कल्ला, कभी नहीं ऐसा होगा। दुनिया में बगैर खेती के हुए खेती घर में नहीं आती, बगैर दरख्त लगाए दरख्त का फल घर में नहीं आता, बगैर मेहनत मुशक्कत किए हुए खुशहाली नहीं आती, बगैर दुकान में बैठे खेत में गए वहां से माल नहीं मिलता। जब दुनिया में ये दस्तूर है तो आखिरत की जन्नत भी बगैर मेहनत के नहीं मिलती है। दुनिया में खुशहाल रहना है तो दुकान जाना होगा, खेती करनी होगी और मेहनत करना होगा। उसी तरह जन्नत जाना है तो नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, ज़कात देनी होगी, हज करना होगा, हराम से बचना होगा, हलाल करना होगा। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, उसी तरह मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस
سبحان اللہ سبحان اللہ. जोक सुनेगा तो जोकर बन जाएगा, लतीफा सुनेगा तो कॉमेडियन बन जाएगा, और क्रिकेट तमाशा देखेगा तो क्रिकेटर बन जाएगा, फुटबॉल देखेगा तो फुटबॉलर का गुलाम बन जाएगा, अगर क्रिकेट देखेगा तो धोनी और सचिन का गुलाम बन जाएगा, और जहां वो जाएगा मरने के बाद वहीं तुमको जाना होगा. और अगर कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करेगा, रजा के पैगाम पे अमल करेगा, तो जहां रजा जाएंगे वहां तुम जाएगा, जहां कौस जाएंगे वहां तुम जाएगा, जहां हसनैन जाएंगे वहां जाएगा. जोकर से मोहब्बत मत कर, गुलाम मुस्तफा से मोहब्बत कर, ताकि तू गुलाम फुटबॉलर ना बन जा, गुलाम हसनैन, गुलाम गौसो रजा बन जा. जिंदाबाद जिंदाबाद. अपने घर में रोजाना अखबार मत पढ़, कुरान पढ़. अपने घर में रोजाना कॉमेडी मत पढ़, कुरान पढ़. वरना उमर शरीफ इसी तरह लतीफा कहते कहते मर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा. राजू श्रीवास्तव लतीफा कहते कहते मर गया. वो तो प्रधानमंत्री के सामने लतीफा कहता था, साहब गृह मंत्री के सामने लतीफा कहता था, मगर मर गया, कुछ नहीं मिला. ऐन चढ़ती जवानी में दुनिया से चला गया. इसलिए तुम लतीफा मत बोलेगा, तुम कॉमेडी मत बोलेगा, तुम जोकरी मत करेगा. यहाँ अकलमंद है वह जो कुरान पढ़े, अकलमंद है वह जो हदीस पढ़े, अकलमंद वो है जो हदीस कुरान को पढ़ा है, उसकी बात सुने, उसकी बात माने. अब जरा गौर से सुनो, उसको मैं बोलूं, उसके बाद मैं बात मुकम्मल करता हूँ. शुरू में जो मैंने कहा था उस पे मैं आऊं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ. जब एक आदमी जहन्नम जाएगा, फरिश्ते चौंक जाएंगे, कहेंगे ये जहन्नम कैसे पहुंचा, ये बदनसीब. यानी दुनिया में तो गरीब रहे के, कंगाल रहे के, भीख मांग के खाए, सारी मुसीबत का यौमे इख्तिताम है, यानी वह दिन खत्म हो जाएगा. लेकिन आखिरत के बाद की जो दर्द और अजाब है, उसका एंडिंग नहीं है, खात्मा नहीं है. इसलिए सदा उसके बारे में सोचे. फरिश्ता कहेगा क्या करता था दुनिया में, जो तुम जहन्नम की आग में चलने के लिए आ गया. तो कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा. इस आयत करीमा को अपने घर की दीवार में लिख दो और रोजाना इस पे नजर डालो कि जहन्नमी की पहचान क्या है. तुम बोलता है कि खूब ढेर कमाए, मजे से रहे, मेरी बेटी में ऐसे घर में जाए जहां उसकी उंगली दूध और चावल में डूबी हुई हो, चाहे कुछ भी हो, मगर लाका शराबी हो, पापी हो, मगर मालदार हो. अल्लाह पे भरोसा तो है नहीं कि लाका, अगर कुरान में आया है अगर तुम गरीब हो तो अगर तुम निकाह कर अल्लाह तुझे मालदार कर देगा, तुझे अल्लाह रोजी देगा वहां से जहां तू सोच नहीं पाएगा. यहाँ तो है कि लाका सब कुछ करने वाला हो, माल वाला हो, माल पे यकीन है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, यानी अल्लाह उसको रोजी नहीं देगा. जो नमाज वाला है, तकवा वाला है, इल्म वाला है, वो तो भूखा मरेगा. और वह जोकर वो उसकी बेटी को दिन रात लाठी मारेगा, उसकी बेटी को दिन रात जूता चप्पल बरसाएगा और तलाक दे के घर से बाहर निकाल देगा. मगर चूंकि वहां माल वाला है, इसीलिए वो चाहे तलाक दे, चाहे बेटी को मारे, चाहे हमको गाली दे, दिन रात सब चलेगा, मगर माल चाहिए. और जो तमाशा आज हो रहा है, लाखों केस कोर्ट में, लाखों कचहरी में, लाखों इदारे शरिया में, लाखों इमारत शरिया में, और लाखों की पंचायती गांव समाज के जो चौधरी, उनसे पूछे रोजाना सबसे ज्यादा पंचायती 99% किस चीज की होती है, यही. उसको मार दिया, उसको धक्के दे दिया, उसको तलाक दे दिया, क्योंकि आपने माल देखा, दीन कभी नहीं देखा. और हुजूर ने कहा था कि निकाह में सिर्फ दीन देखना, वाला अनतुन सौदा और ज़ातुद्दीन अफजल. काली कलोटी औरत, दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है. हमने मुस्तफा की बात को ताक पे रख दिया और यहाँ नफ्स और फिल्म की गुलामी करते हुए ये कलवा भी करीना जैसी खूबसूरत औरत तलाश करने लगा. तो अब मुस्तफा ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत, अगर वो दीनदार है तेरे हक में बेहतर है उस गोरी के मुकाबले में जिसके पास दीन न हो. अगर गोरी भी है, दीनदार भी है, जन्नती है तो वाह वाह, और अगर नहीं उससे बेहतर है वो काली जिसके पास दीन हो. दीनदार काली औरत तेरे हक में बेहतर है. पर हमने पसंद नहीं किया, हमने चेहरा देखा. अब बाद में 50 साल की जिंदगी आग में जल गई, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो है हुजूर ने तो कहा था जन्नती जिंदगी गुजारना है, खुशहाल जिंदगी गुजारना है. और तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अपने नफ्स पे भरोसा किया. अब अगर तबाह हो गया, इसके जिम्मेदार तुम हो. जरा गौर से सुने मुस्तफा ने क्या कहा है. यह दुनिया चंद दिन की है, आखिरत बाकी रहने वाली है. दुनिया के तलबगार कुत्ते हैं और दुनिया जीफतुन तुल्लाबुहा किलाब. ये दुनिया मुर्दार है, मुर्दार को कुत्ता खाता है. इसमें तुमको मकान चाहिए, ईमान बचा के. तुम्हें इंजीनियर बनना है, ईमान बचा के. तुम्हें डीएम बनना है, ईमान बचा के. तुम्हें एसपी बनना है, ईमान बचा के. तुम्हें लीडरशिप भी करनी है, ईमान बचा के. ईमान लुटा के. ना लीडर बनना कमाल है, ना डीएम बनना कमाल है, ना बैरिस्टर बनना कमाल है, ना लॉयर बनना कमाल है. और उससे बेहतर है कि गांव देहात का जाहिल रहता, हल चलाता, मर गया होता, ईमान रहता, 5 वक्त
जहाँ नमाज रहती और जहाँ मरे उसके बाद मुस्तफा के पलक में जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाता। इसका मतलब है कि दुनिया मिले ना मिले, आखिरत मिले तो वो कामयाब है। वही कामयाब है जो ईमान लाया, वही कामयाब है जो दुनिया में ईमान वाली जिंदगी बसर की। ऐसा नहीं कि डीएम ही बनना चाहिए। मैंने तो खुद मैट्रिक किया है, 500 लड़कों में मैं मैट्रिकुलेशन मैंने टॉप किया है। इंटरमीडिएट में 10-20 कॉलेज में मैंने टॉप किया है। ग्रेजुएशन में अंग्रेजी ऑनर्स में 3 इयर्स डिग्री मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में तो अपने कॉलेज में टॉप किया है। अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए मैंने पूरे कॉलेज, जो पूरे सीमांचल का सबसे बड़ा कॉलेज है दूरदर्शन कॉलेज, डीएस कॉलेज, वहां मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मदरसे में पढ़ने के साथ साथ फारसी की पहली से लेकर के बुखारी शरीफ तक मदरसे में पढ़ा हूं। मैं बेसिकली मदरसे का तालिब इल्म हूं। मदरसे में पढ़ने के साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम मेहनत उधर किया है और पार्ट टाइम मेहनत का ये नतीजा निकला कि मैट्रिक से लेकर एमए तक सब में टॉप क्लास का रिसर्च मेरा रहा है। तो जो मेहनत नहीं करेगा, बाप की जमीन बेचवा के पटना में सिनेमा देखेगा, वो तो 3rd क्लास भी नहीं लाएगा। और जो मेहनत मशक्कत करेगा, रात रात बाद जागेगा, किताब पढ़ेगा, वो तो अरबी नहीं पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, तो मेहनत करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मुस्तफा की बात को ताक पे रखकर हम जो रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सबको मालूम है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनो, क्योंकि मैंने खुद मैंने एमए इन इंग्लिश किया है। खूब पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बैरिस्टर बनो, मत काफिर डॉक्टर मत बनो, काफिर इंजीनियर मत बनो और लोफर इंजीनियर मत बनो, बल्कि डीएम के दफ्तर में बैठो तो नौकरी बाद में करना, पहले 2-4 आदमी को इस्लाम सिखा के उसको मुस्तफा का गुलाम बना दे, तो वो डीएम का दफ्तर नौकरी का दफ्तर भी हो जाएगा, इस्लाम की तबलीग का मरकज भी हो जाएगा। यही उस वक्त ये बात मुमकिन है जबकि आप अपने बच्चे की घुट्टी में इस्लाम पिला दें, उसको रोजाना उसको कुरान सिखाएं, रोजाना हुजूर की एक हदीस सिखाएं, अपने घर की दीवार में मुस्तफा की हदीस लिख के रख दें। हुजूर ने फरमाया है कि एक आदमी हुस्न इस्लामी मर्इ तर्क हो माला, यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है अननेसेसरी चीजों को छोड़ दे। गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी हुल्लाबाजी करना, गैर जरूरी बातें सुनना, गैर जरूरी बातें करना। कयामत के दिन सारी बातों का हिसाब होगा। कुरान में मा यल्फिज़ु, जो भी जो जबान से जो लफ्ज वो निकालता है, रकीबुन अतीद, यानी 2 जबरदस्त निगहबान कांधे पे है जो उसके हर बात को लिखता है। जो भी अच्छी बुरी बात बोले सब वो लिखता है। इसीलिए तन्हाई में भी वह दोनों रकीबुन अतीद है, वह दोनों निगहबान फरिश्ते हैं जो नोट करते हैं। मोमिन गैर जरूरी बात ना करेगा, वरना कयामत के दिन वह एक अंबार उसके सामने मौजूद होगा कि तुमने फालतू की बातें क्यों की, तुमने गैर जरूरी बातें क्यों की, तुमने इस तरह की बातें क्यों की। वो हर बात, हर जुमला जो मैं जबान से निकलता, मा यल्फज़, जो भी जबान से लफ्ज निकलता है उसको 2 फरिश्ते उसको नोट करते हैं। इसलिए अपनी बीवी से बात करने में भी सचेत रहना है कि फरिश्ते लिख रहे हैं। तो दोस्तों से बात करने में दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाला, वो भी इस बात को रखे कि दोनों फरिश्ते लिख रहे हैं। जिस दोस्त को सामने तुम हंसा रहा है, वह 2-4 आदमी तो वक्ती तौर पर हंस देगा, लेकिन वो हंसने वाला चला जाएगा और कल तुम्हारा नाम तक न लेगा। लेकिन ये गुनाह जो हुआ वो तो फरिश्ते नोट कर ली, और कयामत के दिन वह तेरा तारीफ करने वाला तो नहीं रहेगा। अलबत्ता जो लफ्ज तुमने बोला और जो गैर जरूरी बोल के हंसाया, वो लफ्ज तेरे नाम अमाल में रहेगा। इसलिए दूसरों के चलते अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है, वक्ती लज्जत की खातिर अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है। दूसरों को हंसाने के लिए जो बोलता है कल्ला सफ़ा तालमोन, दूसरों को हंसाने के लिए क्यों झूठी बात और गरीबी बात बोलता है, दूसरों को हंसाने के लिए क्यों कुरान हदीस का मजाक उड़ाता है, क्यों बोलवाता है। ये तो हंसने वाले तो सब भाग जाएंगे, कल भी कोई संकट में पड़ेगा तो कोई बचाने नहीं आएंगे, कोई नाम तक नहीं लेंगे, मरने के बाद जनाजे में न जाएंगे, फातिहा तक न पढ़ेंगे। अलबत्ता क़यामत के दिन वह गुनाह तेरे जिम्मे रहेगा। अब हुजूर ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। सरकार कहते हैं मिन शर्रि नासी मंज़िलतैन यौमल क़ियामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन सबसे खतरनाक अजाब उसको होगा दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। जो बाल बच्चों के लिए मेहनत तो किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा और गुनाह से नहीं बचा, तो दूसरों की दुनिया तो बना दिया, दूसरों के लिए 4 रुपया तो कमा लिया, बाल बच्चों के लिए घर बना दिया, उसको तो बाइक और कार खरीद के दे दिया और खुद ये जहन्नम में चला गया। अब वह बदनसीब है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत में आग लगा दी, अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। तो अक्लमंद है वो जो बीवी को पाले अपना ईमान बचा के, अपने बच्चे को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो अपने समाज में रहे जन्नत बचा के, रिश्तेदारी करे जन्नत बचा के, शादी ब्याह करे जन्नत बचा के, वह
دوسروں کو خوش کرے مگر اپنی جنت بچا کے، وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے مگر اپنی جنت بچا کے، جنت لوٹا کے دنیاوی ترقی وہ تنزلی ہے، اور اپنا ایمان جو بچا لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہوا، مرنے کے بعد کوئی بچہ ساتھ نہ دے اس کا اچھا عمل وہاں کام دیتا رہے گا۔ زندہ عقل مند باد ہے وہ جو دوسروں کی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، عقل مند ہے وہ جو دوسروں کی دنیا بنائے اپنا ایمان اپنی جنت بچا کے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس پوائنٹ کو اب ذرا سنیے غور سے، کیا کہا گیا کہ جہنم کیوں پہنچا؟ قرآن کہتا ہے، وہ بولا جائے گا اس کے بارے میں، انہو کان فی اہلہ مسرورا، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، یہ اپنے بال بچوں میں خوش رہتا تھا، یہ اپنے بال بچوں میں ہنستا رہتا تھا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ خوش رہنا، دولت کمانا، ہنستے رہنا، بال بچوں کو درد نہ ہو، میں چاہے جہنم میں جنوں مگر میرا بچہ رس ملائی کھائے گا، میں چاہے شراب بیچوں سود کھاؤں مرنے کے بعد آگ میں جاؤں مگر میری بیوی بنارسی ساڑی پہنے گی، قیمتی کپڑا پہنے گی، میں کماتا ہوں نا، میرے گھر میں سیب ہے، سنترا ہے، انار ہے، جوس ہے، رس ملائی ہے، 50 کے جی آم ہے، 50 کے جی لیچی ہے، 50 کے جی سیب ہے، میں کماتا ہوں، کیوں میرا بیٹا ہنسے گا، خبردار نہیں روئے گا، میں کماتا ہوں نا۔ قیامت کے دن وہی بچے باپ کے سامنے بولیں گے، اللہ سے کہے گا یہ میرا باپ تھا جو مجھ کو کھلاتا تھا، یہ حرام کما کر کے حرام مجھ کو کھلاتا تھا، میرے پیٹ کو ناپاک کیا اس نے سارے بال بچوں کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ تو بچہ بولے گا میں نے کب کہا تھا اسے تو حرام کما کے مجھ کو کھلا، بیٹی بولے گی میں تباہ ہو گئی یہ مجھ کو حرام کھلاتا تھا، اس وقت پتا چلے گا کاش میں اینٹا ڈھوتا، کاش میں مزدوری کرتا، کاش مجھ کو کوئی نہیں جانتا، میں حلال کماتا بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالتا۔ اور آج قیامت کے دن یہ رسوائی کے دن تو نہیں دیکھنے پڑتے، یہ دنیا کی چمک دمک آج ہے کل ختم، مومن ہر وقت آخرت پہ نظر رکھے وہی کامیاب ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، جہنمی کی پہچان ہے گھر میں ہمیشہ رس ملائی کھانا، ہمیشہ چادر پاؤں اور سر ڈھانپتے رہنا، جو چاہا سو کر دیا، گھر مکان ادھر نہیں ایسے بنے گا، کوٹھی کو یہاں نہیں ہاں دروازہ کھلے گا، یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی خریدی جائے گی، اور گھر میں کامیڈی چلے گی، VCR چلے گا، یہاں کہانی چلے گی، قصہ چلے گا، لطیفہ چلے گا، کوئی نہیں روئے گا، سب ہنسے گا، بیوی الگ موبائل لے کے دوسرے مردوں سے چیٹنگ کرے گی، اور جوان بیٹا الگ گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کرے گا، اور جوان بیٹی الگ بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کرے گی، اور یہ خود گھر کا مالک یہ خود الگ دوسری گرل فرینڈ سے چیٹنگ کرے گا، یعنی کروڑوں کا گھر بنایا ہے اور وہ طوائف کا کوٹھا بنا دیا کہ بیوی الگ چیٹنگ، جوان بیٹی الگ چیٹنگ، جوان بیٹا الگ چیٹنگ، یعنی پورا گھر ہے مست مسرور ہے، ہاں ہے کہا ہے، مستیاں ہیں، حرام روزیاں ہیں، اس کے بعد ہاتھ دودھ میں ڈوبا ہوا ہے، مستی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اہنکار ہے، پورے گاؤں میں کون ہے جو میری طرح جیتا ہے، میری طرح بال بچوں کو کھلاتا ہے، وہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ قیامت میں کہا جائے گا انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، خوب ہنستا تھا، خوب مزے کرتا تھا، جو چاہا فوری خواہش پوری کرتا تھا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔ تو جس کے گھر میں رات بھر کامیڈی ہو، جان لیں کہ اس آیت کی روشنی میں وہ کیا ہے، جہنمی کا گھر ہے، جہاں صرف مسکراہٹ ہو، جہاں آنسو نہ ہو، سمجھ لیں کہ جہنمی کا گھر ہے، جہاں نہ عشاء ہے نہ فجر ہے اور رات بھر کامیڈی ہے، سمجھ لیں کہ جہنمی کا گھر ہے۔ خبردار اس گھر میں جا کے کھانا مت کھانا، خبردار اس گھر میں جا کے صوفہ پہ مت بیٹھنا، اس کے دیوار کے سائے میں مت رہنا، جہاں سجدہ نہ ہو، جہاں روزہ نہ ہو، جہاں سخاوت نہ ہو، جہاں ایمانداری نہ ہو۔ اگر تو ان کے پاس بیٹھ کر کے اس کی لگائی بجھائی کیا اور اس کے ہر ہاں میں ہاں ملایا اور تو اس کے خلاف تو بول نہیں پائے گا کہ یہ حرام ہے، اگر نہیں بول پائے گا تو پھر اس کے ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا، تو ہاں میں ہاں ملائے گا، تو جہاں وہ جائے گا اس دیوار کے سائے میں رہنے والا بھی وہ وہاں جائے گا، اس کا دھواں اس کو لگے گا۔ اسے نیکوں کے پاس رہو، نیکوں کی صحبت میں رہو، نیکوں کی بات مانو، گندوں کی صحبت میں مت رہ، گندوں کی دعوت پہ مت جا، گندوں کو کھانا مت کھلا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں دوستی مومن سے کر اور اپنا دسترخوان نیک لوگوں کے لیے بچھا۔ یہاں دسترخوان داروغہ کے لیے جو دن بھر میں 50,000 جھوٹ بولے، یہاں دسترخوان چور اور ڈکیٹ کے لیے جو دن بھر 50 عورتوں کی آبرو ریزی کرے، یہاں تو دسترخوان اس کے لیے جو 24 گھنٹے برائی میں لت پت رہے۔ انیکوں کو کون کھلاتا ہے؟ متقی کو کون کھلاتا ہے؟ جبکہ میں نمازی کو کھلاتا تو ان کے سجدے میں میرے کھانے کی طاقت شامل ہوتی اور میں بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں اس نیکی میں شریک رہتا۔ اگر میں نے کھلایا انڈا اور داروغہ دن بھر بولا گالی، تو اس گالی میں بھی کہیں نہ کہیں شریک ہوں کہ میں نے انڈا کھلا کے اس کو طاقتور بنایا۔
اور وہ جا کے گالی بکا. تو عقل مند ہے وہ جو دسترخوان نیکوں کے لیے, نمازی کے لیے, پرہیزگار کے لیے بچھائے. تو جہنمی کی پہچان ہے وہ مست رہتا ہے, وہ ہنستا رہتا ہے, کامیڈی کرتا رہتا ہے. اس کے گھر میں سارے لوگ انسٹاگرام, واٹس ایپ, ٹک ٹاک پہ ناچتے رہتے ہیں اور کوئی غم نہیں رہتا, پیسوں کی فراوانی رہتی ہے مگر سجدہ نہیں, تلاوت نہیں. یہ جہنمیوں کا گھر ہے. اور قیامت کے دن جب جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا, فرشتے کہیں گے ارے جنت میں کیسے پہنچا؟ جنت میں تو کروڑوں میں کوئی پہنچتا ہے. دنیا میں روزی سب کے لیے ہے, چوڑا چمار سب کے لیے, سنتھال مسہر سب کے لیے, راجپوت برہمن سب کے لیے, یہودی کے لیے, کرسچن کے لیے اور امیر کے لیے, غریب کے لیے. کوئی بھوکا نہیں مرے گا. اللہ نے سب کو روزی, سب کی روزی دی ہے. اور دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ, 50,000 سال پہلے انسان, دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دیا ہے. کون کتنا کھائے گا, کون کب مرے گا, کون جنتی ہے کہ جہنمی ہے, وہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے. ہم کو کہا گیا ہے تو نیک کام کر, ہم کو کہا گیا ہے تو روزی کی تلاش کر, ہم کو کہا گیا ہے کہ تو مصطفیٰ کی فرما برداری کر. باقی کتنا ملے گا, جنت ملے گی کہ نہیں, کتنی روزی کتنی ملے گی, وہ سب اللہ کو معلوم ہے. تیرا کام ہے گھر سے باہر نکل کے کھیت میں چلا جانا, تیرا کام ہے 30 گھنٹے پڑھنے لکھنے کے بعد کمپٹیشن فیس کرنا, اور کمپٹیشن میں کامیاب ہو کے نوکری کرنے کے لیے ڈیلی اسکول جانا اور ڈیلی دفتر میں جا کے بیٹھ جانا. کتنا ملے گا, کتنی زندگی ملے گی, کتنی روزی ملے گی, وہ سب 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے. اگر یہ بھروسہ دل میں رہے تو آدمی حرام نہیں کھائے گا. یہ بھروسہ دل میں رہے تو روزی کی تلاش میں نماز نہیں چھوڑے گا. اگر یہ بھروسہ دل میں رہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے, تو آدمی ناجائز طریقوں کا سہارا نہیں لے گا. لیکن چونکہ یہ بھروسہ ہی تقدیر پر اب نہیں رہا, اسی لیے سوچتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو کیسے کھائیں گے, شراب نہ بیچیں تو کیسے کھائیں گے, سود نہ کھائیں تو کیسے کھائیں گے, اور پھر مسجد سے چھوڑ کے باہر جائیں, سجدہ کریں, اتنے میں گراہک لوٹ جائے گا تو کیسے کھائیں گے. یہ ہے توکل اور اعتماد مٹ گیا. اسی بھروسہ اپنی محنت پر, بھروسہ دکان پر, بھروسہ اپنی روزی روٹی کے ذرائع پر. اس لیے بندہ پریشان اور ہمیشہ چہرہ اس کا کالا رہتا ہے. محنت میری اور رحمت تیری, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, جب جنتی کو پوچھا جائے گا تو کیا کرتا تھا دنیا میں, کیسے صبح گزرتی تھی, کیسے شام گزرتی تھی, رات میں کیسے رہتا تھا, روزی تو سب کو ملی مگر تو کیا کرتا تھا کہ جنت میں پہنچ گیا. کروڑوں آدمی کو روزی ملے گی اور جنت کروڑوں میں کسی کو ملے گی. تو روزی جو طے ہے اس کے لیے سارے لوگ پاگل ہیں صبح سے شام تک, اور جنت جو طے نہیں ہے, یعنی اس آدمی کو معلوم نہیں کوئی جنتی ہے کہ جہنمی ہے. چاہے وہ کافر ہے کہ مومن ہے, کھانا تو ملے گا, روزی تو ملے گی, چاہے دونوں پاؤں کٹا ہو روزی تو ملے گی, پر اس کو جنت ملے گی یہ اس کو تو معلوم نہیں ہے. اللہ کو تو معلوم ہے, پر اس بندے کو تو معلوم نہیں کہ جنت ملے گی کہ نہ ملے گی. البتہ جنت جو اس کے لیے انسرٹین ہے, اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, اور روزی جو سرٹنٹی جس میں ہے اس کے لیے 24 گھنٹے مارے پھرنا ہے. اس لیے روزی ملے گی سب کو اور جنت ملے گی کروڑوں میں کسی کو. تو عقل مند ہے وہ جو روزی سے زیادہ جنت کا فکر مند ہو, عقل مند ہے وہ روزی سے زیادہ جنت کا چرچا کرے, عقل مند ہے وہ جو روزی کی تلاش سے زیادہ وہ جنت کی تلاش میں سرگردہ رہے. تو اب جو حالات سماج کے ہیں, 99% لوگ دنیا کے لیے سرگردہ ہے, جنت کی چاہت کسی میں ہے. اسی سے سمجھ جائے کہ جنت کروڑوں میں کوئی جائے گا اور جہنم تھوک کا تھوک آدمی جائے گا. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ معمولی زلزلے میں 50 گاؤں کو زمین میں دفن کر دیتا ہے, سونامی کا پہاڑ لاکھوں آدمی کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے, چاہے رئیسی مارے, چاہے امریکہ اسرائیل کو فلسطین کو تباہ کرے یا اسرائیل کا یہودی بچوں کو مارے, اسلام نہیں مرے گا. اس لیے کہ یہ ذرا ظلم 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. تو جو اللہ دنیا کو کھربوں سال پہلے بنایا ہے اور جو اللہ سورج و چاند کو بنایا ہے, وہ اللہ 100 سال بندوں کا تماشا دیکھتا ہے اور 1 منٹ کے لیے زلزلہ بھیجتا ہے اور پوری دنیا کو زمین میں دفن کر دیتا ہے. تو اللہ کے لیے تباہ و برباد کرنا دنیا کو کوئی بھاری بات نہیں ہے. 100 سال 1 منٹ ہے, 14 سال 1 سیکنڈ ہے. فرعون کو اللہ نے 400 سال کی لمبی مہلت دی. جب خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے اسے 400 سال کی مہلت دینے کے بعد بیچ سمندر میں ڈبا دیا. وہ کہتا رہا میں ایمان لایا, اللہ نے کہا کچھ نہیں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, ابھی تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو فسادی تھا. آج تو میں تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا تاکہ جو لوگ تیرے بعد آئیں گے وہ جان لے کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوا. آج 3000 سال کے بعد فرعون کی سڑی ہوئی
کی لاش مصر کے مردہ عجائب گھر میں آج تک موجود ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا 400 سال 4 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، اور تم گھبرا گئے 14 سال میں، اور تم گھبرا گئے 70 سال میں، تم گھبرا گئے 6 مہینے کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ 400 سال 4 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے گھبراؤ مت، اللہ ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، وہ چاہے باطل ہزار ناچے کودے باطل مٹنے والا ہے، اور حق ہمیشہ غالب آنے والا ہے، حق کو غالب ہونا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے۔ اور ذرا غور سے سن لے، جب ایک آدمی جنت جائے گا کہے گا جنت کیسے پہنچا، یہ دنیا میں رات کیسے گزارتا تھا، یہ دن کیسے گزارتا تھا، یہ کب کیسے پہنتا تھا، یہ کیسے کھاتا تھا، یہ دوستوں کے بیچ کیسے رہتا تھا، یہ اپنی بیوی اپنے بچوں ماں باپ کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرتا تھا، کیونکہ جنتی رسپانسیبل ہوتا ہے، جنتی چوکس چوکنا رہتا ہے، جنتی قدم پھونک پھونک کے چلتا ہے، جنتی اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، جنتی بیوی بال بچوں کو اچھے ڈھنگ سے پالتا ہے، اپنا ایمان اپنی نماز بچا کے پالتا ہے، پڑوسی کا تکلیف سہ لیتا ہے، پڑوسی کی تکلیف سہ لیتا ہے، اپنی طرف سے تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ گالی سن لیتا ہے، اپنی طرف سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے، عقل مند ہے وہ جو تکلیف سہ لیتا ہے مگر اپنی طرف سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ جنتی کی پہچان ہے۔ جنتی بھولا بھالا ہوتا ہے، جنتی مغرور نہیں ہوتا ہے، جنتی گالی سن لیتا ہے گالی نہیں دیتا ہے، جنتی مار کھا لیتا ہے اور جنتی اپنی طرف سے مار میں پہل نہیں کرتا ہے، جنتی ایک بالی زمین اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہے لیکن وہ ایک بالی زمین لینے کے لیے وہ 50 لاکھ روپے تھانے دار کو نہیں دیتا ہے، وہ پنچایتی کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا ہے، ایک بالی زمین اگر وہ ظلمن ہڑپ لے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی 10-20 ہزار روپے، اس کے چلتے وہ اپنی عزت کو پامال نہیں کرتا ہے، وہ تھانہ کچہری کا چکر نہیں لگاتا ہے، وہ داروغہ کو 10 لاکھ نہیں دیتا ہے، زمین کی قیمت 10,000 مگر یہ آن پر ہم مار دیں گے کاٹ دیں گے، 10 لاکھ خرچ بھی ہو گیا اور ذلت بھی ہاتھ لگی۔ عقل مند ہے وہ تو جو ایک بار زمین چھوڑ دے اس کو مگر وہ لڑائی نہ کرے جھگڑا نہ کرے۔ اگر یہ جنتی پہچان ہو گئی لوگوں میں تو سماج جنت کا نمونہ بن جائے گا، سماج سے اہنکار مٹ جائے گا، سماج سے نفرت مٹ جائے گی، سماج امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ فرشتہ بولے گا جنت کیسے پہنچا، یہ کیا کرتا تھا دنیا میں؟ تو قرآن کا جواب سنیے، قرآن کہتا ہے یہ شخص جنتی بولے گا انا کنا فی اہلنا مشفقین، نیتا کا سوچنا، پیسہ والے کا سوچنا، جس کا چہرہ چھچھندر اور بندر کی طرح ہے اور اس کا سوچنا اور ہے، قرآن اور ہے، حدیث کا بولنا اور ہے، مصطفیٰ کا کہنا اور ہے۔ چھچھندر بندر سے دنیا چلتی ہے، اللہ دنیا تو اللہ چلاتا ہے، دنیا تو مصطفیٰ کے محبوب چلاتے ہیں، جنت جہنم اللہ کا ہے، جنت جہنم مصطفیٰ کا ہے، تو اللہ رسول کو چھوڑ کے یہ ناچ کے گا کے زنا کر کے شراب پی کے نمازیں چھوڑ کے یہ چودھری اور سردار بننا چاہتا ہے، اللہ تو دنیا میں ذلیل کرتا ہے اسے، وہ تو خطرناک آگ وہاں ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ جو جنت پہنچا ہے وہ کہے گا جنتی انا کنا فی اہلنا مشفقین، میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے بال بچوں میں ہمیشہ ڈر کے ماحول میں رہتا تھا، خوف کے ماحول میں رہتا تھا، ماں الگ سجدے میں روتی تھی، باپ الگ سجدے میں روتا تھا، جوان بیٹا تہجد کے لیے اٹھتا الگ جنت کی طلب میں روتا تھا، جہنم سے بچنے کے لیے وہ روتا تھا۔ یعنی یہاں آنسو ہے، یہاں طلب ہے، یہاں آخرت کی فکر ہے، یہاں پل صراط پہ کیسے پار کریں گے اس کی فکر ہے، نیکی ہے 1 لاکھ اور برائی ہے 1 کروڑ، یا کیسے کمپنسیشن ہوگا یا اس کی فکر ہے۔ جہاں آخرت ہو، جہاں جنت کی فکر ہو، جہاں پل صراط کی فکر ہو، جہاں ڈر ہو، جہاں بچوں کو مار کے نماز پڑھایا جائے، جہاں بیوی کو سجدہ کروایا جائے، جہاں فراوانی مال کی نہ ہو، سر ڈھکے تو پاؤں کھلے، پاؤں ڈھکے تو سر کھلے، کپڑا بنائے تو علاج نہ کرا سکے مگر تلاوت نہ چھوٹے، عبادت نہ چھوٹے، سجدہ نہ چھوٹے، رمضان کا روزہ نہ چھوٹے، سچ و زکات نہ چھوٹے، عبادت نہ چھوٹے، اخلاق ہاتھ سے نہ جائے، تو کہا جائے گا یہی ان کا ڈرنا، یہ ان کا سہنا، یہ ان کا آنسو اسے جنت الفردوس لے کے پہنچ گیا ہے۔ جنتی کی پہچان ہے جہاں درد ہو، جہاں آنسو ہو، جہاں ہر طرح سے فراوانی نہیں ہو، جہاں پاؤں ڈھکے تو سر کھلے، سر ڈھکے تو پاؤں کھلے، حلال طریقے سے جو جیتا ہے اس کو بے پناہ فراوانی نہیں ملتی ہے۔ ہاں جو کوئی لشکم پشکم کرتا ہے وہیں فراوانی رہتی ہے۔ جتنی بھی چمکیلی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں 90% گاڑیاں حرام کی ہیں، جتنی بھی چمکیلی بلڈنگیں 10 منزلہ چمک رہی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں حرام کی اینٹیں کام کر رہی ہیں۔ حلال محدود طریقے سے ملتا ہے، حرام لامحدود بندہ اپنے زور ظلم سے کما لیتا ہے۔ اس لیے جنتی کی پہچان ہے بھولا بھالا، جنتی کی پہچان ہے آخرت کی بات کرنے والا، جنتی کی پہچان اپنے گھر میں بال بچوں کو نمازی بنانے والا، ہمیشہ جنتی کی پہچان ہے اپنے گھر میں ڈر اور خوف
خوف کا ماحول رکھے. جہنمی کی پہچان ہے مست رہنا, قہقہا مارنا, ہنستے رہنا, مالوں کی فراوانی. تو اب جس کے گھر میں جیسی کیفیت ہے وہ سب اندازہ لگا لے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے, جنت کی راہ پہ چل رہا ہے, جہنم کی راہ پہ چل رہا ہے. اسلام کے بارے میں مت سوچیے. وہ پہلا دن 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کون؟ حضرت علی نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت خدیجہ نے, حضرت زید بن حارثہ نے. کافر بولا مٹا دیں گے. 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. کافر بولا مٹا دیں گے. 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر کافر بولا مٹا دیں گے. 40 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ سے لے کے یورپ تک, یورپ سے لے کے ہندوستان کے بڑے بڑے پونجی پتی تک سب بولا تھا اذان بند کر دیں گے.